नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। संपत कुमार यांच्या टीकेला महेश कुमार गौड यांनी उत्तर दिले। तण आढळल्यास कारवाई केली जाईल असे TPCC प्रमुखांचे म्हणणे। लोकांच्या हक्कावरील याचिका प्रलंबित ठेवू नका, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी या त्वरित सोडवण्याचे आदेश। विद्यार्थ्यांचे इच्छित ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा असे म्हणणारे SP अखिल महाजन यांनी गर्ल्स ज्युनियर कॉलेजमध्ये आयोजित पोलीस अक्का कार्यक्रमामध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी CCI नियम शिथिल करावे अशी मागणी। आर्द्रतेचा विचार न करता कापूस खरेदी करण्याची मागणी करणारे CCI कार्यालयासमोर धरणे। आजच्या सविस्तर बातम्या। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड तेलंगणा काँग्रेस पक्षातील तण उपटून टाकावे आणि माजी आमदार संपत कुमार यांच्या निकालाला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले। संपत कुमार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची निश्चितच चौकशी केली जाईल असेही ते म्हणाले। तर प्रत्येक पक्षामध्ये असे तण असू शकतात आणि जर आमच्या पक्षातही अशा तणांची सूचना मिळाली तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू। जर संपत कुमार यांनी तणावाची नावे दिली तर आम्ही त्यांची चौकशी करू। TPCC प्रमुखांनी स्पष्ट केले की काँग्रेस पक्षामध्ये जुन्या नेत्यांना महत्त्व देताना नवीन नेत्यांना संधी दिली जाईल। కొత్తల కలయికతో ముందుకు పోతది। పాతవారికి ఉండాల్సిన ప్రాముఖ్యత ఎప్పుడూ ఉంటది। పాతవారికి ఆ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూనే కొత్తవారికి కొంత అవకాశం ఇస్తాం। కొన్ని సందర్భాల్లో రాజకీయ అవసరాల కోసం కొంత కొత్తవారికి అవకాశాలు ఇస్తాం। ఎన్నికలకు మీరు చూశారు, చాలా మంది ఇతర పార్టీ నుంచి సీనియర్లు మా పార్టీలో చేరడం వల్ల కొంత మార్పు వచ్చింది, దాంట్లో అనుమానం లేదు। అలాంటి వారికి కూడా అవకాశం ఇచ్చాం। దానివల్ల పాత వారికి ఏం అవకాశాలు ఉండకుండా పోవు, పాత వారిని ప్రయారిటీ ఇస్తూనే కొత్త వారికి కొత్త అవకాశాలు ఇస్తాం। तेलंगणा सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केलेली आहे। सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या बस अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबियांनी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे। सरकार मंत्री अझरुद्दीन, AIMIM आमदार आणि अल्पसंख्याक विंगच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला पाठवणार आहे। मृतांच्या पार्थिवावर धार्मिक परंपरेनुसार तेथे अंत्यसंस्कार केले जातील। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी बाधित कुटुंबातील 2 व्यक्तींना नेण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहे। सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित या जनभाषण प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी आणि राजेश्वर यांना जनतेकडून स्वीकार दिले। तर यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केली की अधिकाऱ्यांनी या प्रजा याच्यामध्ये कार्यक्रमामध्ये काम करावे आणि त्यांना या विभागाही प्रगतीची माहिती देण्याचा सल्ला दिला।
आदिलाबाद जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी ध्येय निश्चित करावे आणि ते साध्य करण्यासाठी काम करावे। सोमवारी पोलीस अक्का कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शहरातील कन्या कनिष्ठ विद्यार्थ्यांनी कठोर अभ्यास करावा आणि पोलीस नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील असे आश्वासन एसपींनी दिले। To recite Vande Mataram. కార్యక్రమం తర్వాత షీటింగ్ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన తర్వాత మేము చాలా ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళాం। 18 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న అలాగే మీ అటువంటి అర్థమవుతుందా? మిగిలిన ఐటమ్ ఈ లవ్ అఫేర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫాలో ఇట్లైన యాక్టివిటీస్ ఓకే వెరీ గుడ్। ఇప్పుడు మనం కొత్తది ఇంకొక సిస్టమ్ ఏం తయారు చేసాము అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు మండల్స్ పోవాలికి వీళ్ళు అంత ఈజీ కావట్లేదు। ప్రతి మండల్లో ఒక కానిస్టేబుల్ పోలీస్ అక్క పేరుతో పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పుడు పోలీస్ అక్క ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మండల్లో కూడా ఉంది, మీకు కూడా రెగ్యులర్గా కలుస్తారు వాళ్ళు। ఏంటి అంటే దట్ మీతో మంచిగా ఉంటారు, మీతో రెగ్యులర్గా కలుస్తారు, మీకు కూడా అక్క చెల్లి ఫీలింగ్ వస్తుంది। ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మీరు వీళ్ళకి చెప్పగలుగుతారు। ఆ థాట్తో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాము। ఏమైనా ఉండొచ్చు, అది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, ఇంట్లో ఉండొచ్చు, స్కూల్లో ఉండొచ్చు, బయట ఉండొచ్చు, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి। షీటీం ఉంది, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇక్కడ నంబర్ రాసి ఉందా షీటీంది, ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, మేడం ఈ అబ్బాయి వస్తున్నారు, ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఎవ్రీడే నాకు ఫాలో చేస్తారు, వాళ్ళకి చెప్పాలి। చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అతనికి రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకొని జైలు పంపిస్తారు। మళ్ళీ మీ ఇష్టం, మీ సార్ మేడం నా డీటెయిల్స్ ఎవరికి ఇవ్వకండి, నా డీటెయిల్స్ ఇస్తే నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది, అమ్మ నాన్న తిడతారు, టీచర్స్ తిడతారు, మళ్ళీ మీ డీటెయిల్స్ కూడా దాచిపెడతారు, ఎవరికి చెప్పారు, ఆ అబ్బాయికి చెప్పారు, మీ పేరెంట్స్కి చెప్పారు। బట్ మీరు మనకి చెప్పాలి, మీరు చెప్పకపోతే ఇంకా ధైర్యం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది। ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, నెక్స్ట్ టైం వచ్చి టచ్ చేస్తారు। ఈ టీజింగ్, కలర్డ్ రిమార్క్స్, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, మొలెస్టేషన్స్, ఇది అన్నీ ఆపాలి అంటే మీకు కరేజ్ రావాలి, మీరు స్పీకప్ చేయాలి। మీరు మాట్లాడకపోతే, మీరు మనకి చెప్పకపోతే ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది, మళ్ళీ హరాస్మెంట్ కంటిన్యూ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది। డాటా చెప్తే ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఆ ఉమెన్ హరాస్మెంట్ తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తారు। అప్పుడు ఏమవుతుంది, గర్ల్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తే పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, ఎవరికి చెప్పకు పరువు పోతుంది, అట్లా టీచర్స్కి చెప్తే టీచర్స్ కూడా అట్లా అంటారు। మీరేం చేయాలి, డైరెక్ట్లీ షీటీంకి ఫోన్ చేసేయండి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీ పేరు ఎక్కడ బయట రాదు, బట్ మీరు చెప్పాలి। కరేజ్ తీసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసి కలిపి షీటీంకి మీకు ఎవరు అంటే ఎట్లా ఇష్టమైతే అట్లా వాళ్ళకి చెప్తే మనం ఇట్లా ఇక్కడ ఆగి పెడతాం అన్నమాట। ఎందుకంటే ఒక్కసారి చైల్డ్హుడ్ లో ఒకసారి ట్రామా వస్తే ఫ్యూచర్ లో ఆ మైండ్ లో ఎప్పుడైనా ఉంటది, चाइल्डहुड ट्रॉमा अंटारू। आदिलाबाद जिल्हा जिनिंग मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू चिंतावार म्हणाले की शेतकऱ्यांचे तसेच गिरणी मालकांचे नुकसान करणारे LA, L1, L2, L3 नियम शिथिल करावे। ते म्हणाले की राज्यात एकूण 322 जिनिंग मिल्स असल्या तरीही त्यापैकी फक्त 30%हून अधिक सुरू आहे। म्हणूनच राज्य समितीच्या आव्हानावर आम्ही आजपासून बंद पाळत आहोत असे सांगण्यात आले। ఫైర్ ఫైటింగ్ పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు। ముఖ్యంగా మిల్లర్లు ఎవరైతే ఢిల్లీ నుంచి సంబంధించిన యాజమాన్యులు ముఖ్యమైనప్పుడు కూడా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నిబంధనలు సడలించడం లేదు, దాంతో తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాం। కేటగిరైజేషన్ చేయడం వల్ల
एक मिनट ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 322 మిల్లులు బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా సీసీఐ 322 మిల్లులని ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా 33% మిల్లులు నడుపుతున్నారు. అందులో అంటే 33% అంటే ఆదిలాబాద్లో 9 మిల్లులు ఏ సెక్షన్లో, 9 మిల్లులు బి సెక్షన్లు ఉంటే అందులో నుంచి 3 మిల్లులు నడిపించారు. మళ్ళీ ఆ 3 మిల్లులు కాకుండా మిగతా అన్ని నడపమంటే నడపకపోవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ అని పిలిపించాము. ఇంతకుముందు ఆ బంద్ పిలుపుడి ఇవ్వడంతో ఏం చేశారంటే మళ్ళీ 2 మిల్లులు స్టార్ట్ చేశారు. అంటే 60 నుంచి 70% మిల్లులు స్టార్ట్ చేశారు. కానీ మొత్తం మిల్లులు నడపడం లేదు. మరి 10-12 రోజుల నుంచి వాళ్ళకి ఒత్తిడి చేస్తున్నాము. మరి మిల్లులు మొత్తం నడపండి అని చెప్తే ముందు తర్వాత నడుపుతామని నడపకపోవడంతో ఈ రోజు వరకు వాళ్ళ నుంచి ఎటువంటి హామీ రాకపోవడంతో ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మిల్లులు బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. L1, L2, L3 అనే విధానం వల్ల రైతులకు నష్టం ఉంది, ఇటు మిల్లులు కూడా నష్టం ఉంది. ఎందుకంటే మొత్తం మిల్లులు నడిస్తే లేబర్ కానివ్వండి, ఫిటర్ గిస్టర్ కానివ్వండి, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది. ఒకవేళ మిల్లులు బంద్ ఉంటే ఉపాధి పోతుంది. అదే కాకుండా మిల్లులు కూడా బంద్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అన్ని మిల్లులు నడపాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी म्हणाले की मागील बीआरएस सरकारने स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले. सोमवारी त्यांनी प्रभाग 29 मधील बुक्कलगुडा परिसरामध्ये मिशन भागीरथता या पाईपलाईनचे काम आणि पिण्याच्या पाण्याचे पुरवण्याची पाहणी केली. त्यांनी आरोप केला की ही कामे भूतकाळामध्ये जणूनीबद्ध थांबण्यात आली होती. तथापि काँग्रेस विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पुढाकाराने ही कामे पुन्हा सुरू करण्यात आलेली आहे असेही सांगितले. तर ते म्हणाले जनसेवा हे काँग्रेस ध्येय आहे. ज्या वसतिगृहामध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा नाही त्या वसाहतीतील रहिवाशांनी त्यांच्या समस्यांबद्दल कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अर्ज सादर करावे असेही म्हणाले. तर त्या सोडवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहे असे म्हणण्यात आले. तेथील समस्या सोडवण्यासाठी खानापूर कॉलनीतील भेट देण्यातही पावले उचलली जातील असे सांगितले. आज कई सालों के बाद मिशन भगीरथता का काम चालू हुआ है, जिसमें आदिलाबाद इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और आदिलाबाद जिला कलेक्टर साहब ये लोगों ने बहुत कोशिश की, जिससे आज गुज़िश्ता सरकार में जो काम पेंडिंग पड़ा था उसको आज मुकम्मल किया जा रहा है। मैं कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और जिला कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही हमारे म्यूनसिपाल्टी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के यही साहब आज काम चालू करे, मैं इनका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तेलंगणा कापूस शेतकरी संघटना सहसंयोजक शोभन यांनी मागणी केली की सीसीआयने हट्टीपणा थांबवावा आणि ओलावा न पाहता शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यासाठी या नियम शिथिल करावे. कापूस शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्या सोडवल्या पाहिजे. सोमवारी आदिलाबाद सीसीआय प्रादेशिक कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रत्येक 12 क्विंटल कापूस खरेदी करावा आणि नियम शिथिल करावे अशी मागणी केली. तसेच त्यांनी कापूस किसान ॲप रद्द करण्याची కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న పత్తి రైతుల పట్ల నిరంకుశ విధానాలు ఇస్తున్న నిరంకుశ విధానాలు ఎత్తివేయాలి. సీసీఐ విధానం చేయాలి. కపాస్ కిసాన్ యాప్ను రద్దు చేయాలి. పత్తి రైతుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి పత్తి రైతుల ఐక్యత, పత్తి రైతుల ఐక్యత. కిసాన్ కపాస్ యాప్ను రద్దు చేయాలి. పత్తిని కొనుగోలు చేయాలి. దాన్ని పునరుద్ధరించాలి. తెరవాలి. సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రాలను తెరవాలి.
తెలంగాణ పత్తి రైతుల సంఘం రాష్ట్ర కో-కన్వీనర్ని. ఈరోజు ఆదిలాబాద్లోని CCI బ్రాంచ్ కార్యాలయం ముందు మేము ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గత నెల రోజులుగా రాష్ట్రంలో పత్తి వస్తూ ఉంది, కానీ CCI చాలా దుర్మార్గమైన నిబంధనలను పెట్టింది. ఈరోజు పత్తి చేతికొస్తున్న నేపథ్యంలో రైతుల దగ్గర తేమ శాతంతో నిమిత్తం లేకుండా కొనుగోలు చేయాలి. కానీ ఈరోజు కేంద్రంలోని CCI ఏం చేస్తుందంటే 8 నుంచి 12% ఉంటేనే నేను పత్తి కొనుగోలు చేస్తాననేది అంటా ఉంది. ఇది సరైనది కాదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆదిలాబాదులో చలినే 8 డిగ్రీలకు పడిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తేమ అనే నిబంధన సరికాదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదే రకంగా ఎకరాకు 7 క్వింటాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తామని నిబంధన పెట్టారు. గతంలో మొత్తం 14 క్వింటాలు ఎకరాకు కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 7 క్వింటాలు నిబంధన పెట్టడం అంటే రైతులు CCI కాకుండా బయట అమ్ముకోవాలనే దానికోసమే ఈ నిబంధన పెట్టినట్లు స్పష్టమవుతా ఉంది. కాబట్టి ఈ నిబంధనను కూడా వెంటనే ఎత్తివేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదే రకంగా కపాస్ కిసాన్ యాప్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు కపాస్ కిసాన్ యాప్లో నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళ స్లాట్ బుక్ అయితేనే పత్తిని కొనుగోలు చేయాలనే నిబంధన పెట్టారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన నిబంధన. ఎందుకంటే ఈరోజు పత్తిని పండించే రైతులు చాలామందికి అక్షరాస్యత లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు. ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో యాప్లలో మొత్తం డేటా ఎంట్రీ చేసి స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆ స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న దానికి ఎక్కడో చాలా దూరంగా పత్తి మిల్లల దగ్గర అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. ఇది రవాణాకు పెద్ద ఎత్తున రైతులకు ఖర్చు అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ నిబంధనను కూడా ఎత్తివేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదే రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 11% దిగుమతి సుంకాలను ఎత్తివేసింది. ఇది చాలా దుర్మార్గము. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో పత్తి వస్తూ ఉంది, ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది. ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో దిగుమతి సుంకాన్ని ఎత్తివేయడం అంటే ఇక్కడ పత్తి రైతులకు ఉరివేయడమే అవుతూ ఉంది. అందుకనే కేంద్ర ప్రభుత్వము CCI చాలా దుర్మార్గంగా ఇట్లాంటి నిబంధనలు తీసుకొచ్చి పత్తి రైతుల్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ నిబంధనలు ఎత్తివేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా CCI కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ విధానాలని సడలించాలి. పత్తి రైతులకు తేమతో శాతం నిమిత్తం లేకుండా కొనుగోలు చేసే విధానాల్ని తీసుకురావాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేకపోతే రాష్ట్ర व्याप्తంగా ఆందోళన పోరాటాల్ని తీవ్రతరం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని CCIని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. सातनाला मंडळातील मेडीगुडा आर गावामध्ये इंद्रम्मा इल्लू लाभार्थी एनुगु व्यंकट रेड्डी आणि त्यांच्या पत्नी त्यांच्या नवीन घरकुलाच्या उद्घाटन समारंभाला स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह उपस्थित होते. सोमवारी झालेल्या कार्यक्रमामध्ये ज्येष्ठ नेते किंवा संतोषराव यांनी कापले आणि या जोडप्याने नवीन घराचे उद्घाटन केले. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, गावाच्या प्रयत्नामुळे गावामध्ये 29 घरे मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी काही घरांचे बांधकाम प्रत्येक अनेक टप्प्यांमध्ये सुरू आहे. तर ज्यांच्याकडे घरे आहेत त्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकार 5 लाख रुपयांनी इंद्रम्मा घरे बांधले आणि त्यांनी सांगितले की पूर्वी फक्त काँग्रेस सरकारच इंद्रम्मा घरे देत आलेली आहे. మేడిగూడ గ్రామంలో ఈరోజు మరి ఇంద్రమ్మ గృహప్రవేశం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ గ్రామానికి సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 29 ఇంద్రమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొన్ని స్టాప్ లెవెల్లో కొన్ని కంప్లీట్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది పూర్తయింది కాబట్టి మరి ఈరోజు మా గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరి విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మేము ఈ గృహప్రవేశ కార్యక్రమానికి హాజరవ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు ప్రతి సంవత్సరం మరి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కార్యక్రమం నడుస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి రాని వారు కూడా నిరాశ చెందకుండా ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు లేని వాడికి 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు కట్టించడమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందున్న లక్ష్యం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
आदिवासी नेत्यांनी लंबाडांना एसटी यादीतून काढून टाकण्याची मागणी केली असे राज्य कार्याध्यक्ष गणेश म्हणाले। त्यांनी सांगितले की एसटी यादीमध्ये लंबाडांची सतत उपस्थिती या संविधानाच्या विरुद्ध आहे। लंबाडांना एसटी यादीतून काढून टाकण्याची मागणी त्यांनी केली। सोमवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। आदिवासी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने या महिन्याच्या 23 तारखेला उटनूर एमपीडीओ मैदानावर होणाऱ्या जाहीर सभेचे पोस्टर त्यांनी स्थलांतरित लंबाड्यांना आदिवासींना मिळणाऱ्या फळांचा त्यांनी आदिवासींना मोठ्या संख्येने बाहेर आवाहन केले। हॅलो आदिवासी, हॅलो आदिवासी, ఆదివాసీల ఐక్యత ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడను తొలగించేంత వరకు హలో ఆదివాసీ, హలో ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత, జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, హలో ఆదివాసీ। లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని ఏకైక డిమాండ్తో ఈ నెల 23 తారీఖు ఉట్నూరు ఎంపీడీఓ గ్రౌండ్లో ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభను నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి దీనికి వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కూడా అనేక మంది బుద్ధిజీవులు మేధావులు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా ఈ సభకు హాజరవుతున్నారు। కాబట్టి తప్పకుండా ఏదైతే ఈ ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభ ఉన్నదో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు ప్రజాస్వామికవాదులు మేధావులు బుద్ధిజీవులు ఆదివాసీ 9 తెగల ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధ సభను విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది। స్వాతంత్రం వచ్చి 78 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినప్పటికీ ఇవాళ లంబాడాలు చట్టవిరుద్ధంగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఇవాళ 50 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసీ తెగలకు అందవలసినటువంటి రిజర్వేషన్తో పాటు అన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు విద్య ఉద్యోగ ఉపాధి అన్ని ఉపాధి అవకాశాలను కూడా వాళ్ళే కొల్లగొడుతూ దోచుకుపోతున్నారు। కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా మేలుకొని ఎవరైతే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చట్ట విరుద్ధంగా వాళ్ళ ఎస్టీ జాబితాలో కొనసాగుతూ వస్తున్నారో వాళ్ళను వెంటనే ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని చెప్పేసి మేము ఇవాళ ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మా యొక్క పోరాటానికి ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ మేము న్యాయ పోరాటము రాజకీయ పోరాటము ప్రజా పోరాటాలు ఈ మూడింటిని సమానం చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం। కాబట్టి దీనికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ యొక్క మనం చేస్తున్న న్యాయ పోరాటానికి సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేసి ఈ యొక్క ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధ సభను విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది। तेलंगणा आदिवासी कल्याण विभागाचे राज्य सचिव सचिन यांनी विविध विभागांमध्ये अतिरिक्त असलेल्या या रिक्त असलेल्या बॅकलॉग पदे त्वरित भरण्याची मागणी केली। सोमवारी आदिवासी या बेरोजगार नेते नायक येथे जमले आणि आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले। त्यांनी आरटीडीए अंतर्गत एजन्सी क्षेत्रातील बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध देण्याची विशेष एजन्सी बीएससी आयोजित करण्याची मागणी केली। त्यांनी या विभागाद्वारे बेरोजगारांना आर्थिक मदत देण्याची नंबर 3 వెంటనే జీవో నంబర్ 3 వెంటనే వేయాలి ఏజెన్సీ డిఎస్సీని వెంటనే జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 3000కు పైగా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది। ఈ ఖాళీ పోస్టులను
ప్రతి సంవత్సరము కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తూ నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తున్నది. ఇప్పటికే గిరిజన ప్రాంతంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఆదివాసులు డిగ్రీలు పీజీలు చేసి రోడ్లెంబడి తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఆదివాసుల యొక్క ఉపాధి అవకాశాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయట్లేదు. ఈ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలా. అట్లాగే జీవో నంబర్ 3 ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 100% ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ కల్పించే జీవో నంబర్ 3ని దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే గత 5 సంవత్సరాల నుంచి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు ట్రైకార్ ద్వారా రుణాలు అందించాలి. కానీ 5-6 ఏళ్ల నుంచి దాని నిధులు ఇవ్వట్లేదు, ఆ రుణాలు ఇవ్వట్లేదు. గిరిజన నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడంలో ప్రభుత్వాలు పేపర్లకే ప్రకటన అవుతున్నాయి తప్ప వాస్తవ స్థితిలో గిరిజన నిరుద్యోగకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దాంట్లో పూర్తిగా విఫలమైనాయి. తక్షణమే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలా, ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్లాగ్ పోస్టులన్నింటినీ భర్తీ చేయాలా, అది గిరిజన అభ్యర్థులతో భర్తీ చేయాలా, స్థానిక ఆదివాసీలతోటి భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో అట్లాగే అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో భర్తీ చేసే ఆలోచనని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ పోరాటం కొనసాగుతున్నది. ఈ పోరాటం ఈ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను భర్తీ చేసే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తామని दान गुరించి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना निषेध निदर्शने आयोजित करत आहे असे श्रीराज देवेंद्र म्हणाले. त्यांनी लोकांना हॅलो राय तना चलो बोरज सडक बंद कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. जैनत मंडळाच्या तरोडा, निराला, बालापूर, अकुल्ला, सावापूर, लेकरवाडा, पेंडलवाडा, आनंदपूर, पुरा, करंजी, कापरी आणि जैनत गावामध्ये हॅलो राय यात्रा चलो बोरज पत्रके वाटण्यात आली. या महिन्याच्या 21 तारखेला बोरज जवळ होणाऱ्या सडक बंद कार्यक्रमामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने यावे आणि तो यशस्वी करावा अशी विनंती केली. రైతులను పొమ్మలేక పొగబెట్టినట్టుగా ఇలా తేమ శాతం పేరు మీద ఇలా సోయా కొనుగోళ్లు గాని పత్తి కొనుగోళ్లు గాని ఇలా కొనుగోలు చేసే విధానంలో రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అలాగే 7 క్వింటాల కొనుగోలు కండిషన్ ఎత్తివేసి యథావిధిగా గతంలో 12 క్వింటాలు ఉన్నట్టుగానే ఈసారి కూడా 13 క్వింటాల్ పత్తి ఒక ఎకరంకు 10 క్వింటాల సోయా ఒక ఎకరంకు కొనాలని చెప్పేసి ఇలా ముఖ్య డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అఖిలపక్ష రాజకీయ పార్టీలు, రైతు సంఘాలు. అలాగే ఇలా తమ్ము పేరు మీద కార్మికులు మన రైతులను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. అలాగే ఇలా కపాస్ కిసాన్ యాప్ తీసుకొచ్చేసి ఇలా స్లాట్ బుక్ చేసుకొని అమ్మాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా రైతుల దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు, అలాగే వాళ్ళకు ఐడియా కూడా లేదు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించలేదు. ఇలా రైతులను ఇలా కుంపటి పెట్టేసి ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టే కుట్రలు ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి రైతే రాజాని పుట్టిన కొటేషన్లకు చెప్తారు తప్ప రైతులను అడుగడుగున మోసం చేసే కుట్రలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ నెల 21 నాడు బోరాజ్లా చేపట్టే సడక్ బంద్ను కార్యక్రమాన్ని ఇలా మన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ రైతులు అందరూ వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి మన హక్కులు సాధించుకునే దిశగా ప్రతి ఒక్క రైతు ముందడుగు వేయాలని చెప్పేసి అఖిలపక్ష राजकीय पार्टीలు అలాగే రైతు సంఘాలుగా మేమందరికీ రైతులకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आले. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी फाउंडेशनची स्थापना केली. शहरातील दर्जेच्या పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. కాంగ్రెస్ జెండల తందువన్నా, నువ్వేగా జన్మకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల తందువన్నా,
బిడ్డవు నీవే పేదై बेला येथील KU पदवी परीक्षा केंद्र नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवावे या मागणीसाठी ABVP नेत्यांनी बेला मंडळ केंद्रातील आंबेडकर चौकामध्ये आंतरराष्ट्रीय महामार्गावर धरणे आंदोलन केली। ABVP जिल्हा वसतिगृहाचे संयोजक हरीश रेड्डी म्हणाले की बेला येथील परीक्षा केंद्र जिल्हा केंद्रात हलवण्यामुळे गंभीर अडचणी येत आहे। ते म्हणाले की त्यांना मंडळातील विविध गावांपासून मंडळ केंद्रापर्यंत अतिरिक्त 45 किलोमीटर प्रवास करावा लागतो आणि KU अधिकाऱ्यांनी या संधी थंडी तीव्र असल्याने आमच्या अडचणी ओळखाव्यात आणि बेला मंडळातील परीक्षा केंद्र नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवावे। तहसीलदार रघुनाथराव यांनी तातडीने प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले की ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून समस्या सोडवतील। विद्यार्थ्यांनी धरणे मागे घेतली। మండల కేంద్రంలో ABVP ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులతో కలిసి ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది। ఏదైతే బేలాలున్న డిగ్రీ పరీక్షా కేంద్రాన్ని మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కు తరలించడం జరిగింది। డిగ్రీ పరీక్షా కేంద్రం ఆదిలాబాద్కు తరలించడం విద్యార్థులకు తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి బేలాలనే పరీక్షా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం। ఎందుకంటే మారుమూల గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చి బేలా నుంచి మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కు వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి బేలానే ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాము। తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం అందడం జరిగింది। తహసీల్దార్ పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। దానివల్ల ఈరోజు ధర్నాని విరమిస్తున్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। संपत कुमार यांच्या टीकेला महेश कुमार गौड यांनी उत्तर दिले। तण आढळल्यास कारवाई केली जाईल असे TPCC प्रमुखांचे म्हणणे। लोकांच्या हक्कावरील याचिका प्रलंबित ठेवू नका, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी या त्वरित सोडवण्याचे आदेश। विद्यार्थ्यांचे इच्छित ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा असे म्हणणारे SP अखिल महाजन यांनी गर्ल्स ज्युनियर कॉलेजमध्ये आयोजित पोलीस अक्का कार्यक्रमामध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी CCI नियम शिथिल करावे अशी मागणी। आर्द्रतेचा विचार न करता कापूस खरेदी करण्याची मागणी करणारे CCI कार्यालयासमोर धरणे। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।